안녕하십니까. 반갑습니다. 제 강의는 두 가지 방식으로 진행될 수 있습니다. 첫 번째 방식은 아주 진지하고 엄숙한 방식으로 진행이 되고요. 두 번째 방식은 재밌고 신나고 알차고 방역 있게 진행될 줄 원하십니까? 이 방향을 확실하게 잡아주셔야 제가 그쪽으로 달려갈 수 있습니다. 두 번째를 원하십니까? 원래 그렇게 가도록 되어 있었습니다. 다 같이 영화 한 편 보시도록 하겠습니다. 불 꺼주시죠. As you know, before we got underway, the Russian army was in position encircling rebel camps. And Rushenko started making extravagant threats should anyone move in on him, that he would launch his land-based nuclear weapons at the United States and at Japan. The only safeguard was that the Russian government controlled the launch codes. Intel now indicates that those launch codes have been compromised. The U.S. military forces have been directed to set DEFCON 3. The last time we hit this state of emergency was 32 and a half years ago during the Cuban Missile. Definitely. One thing. I think there's nothing on this. Yes, sir. It got cut off during the attack. And it's me. Sir, this is EAM pertaining to nuclear missiles. No, Mr. Hunter. That's a message from. Because it got cut off during the attack, so the message could mean anything. It could be a message to a board. It could be this. It could be a fake Russian message. Which is exactly why we need to confirm, sir. All I'm asking for is the time we need to get back on. Calm down, Mr. Hunter. I am calm. You don't appear to be calm. Step Slashy. Yes, sir. We have orders in hand. And those orders will make a preemptive launch. Every second that we lose increases the chances that by the time our missiles arrive, their silos could be empty because the perimeters instruct us first. Yes, sir. You know as well as I do that any launch you receive without authentication is no longer enough. That's our number one rule. And the rule is the basis for the scenario we've trained on time and time again. It's the rule we follow without exception. Captain, National Military Command Center knows what sector we're in. They have satellites looking down on us to see if our birds are aloft, and if they're not, then they give our orders to somebody else. That's why we maintain more than one sub, so they call redundancy. I know about redundancy, Mr. Hunter. All I'm saying, is that we have backup. Now, it's our duty not to launch until we can confirm. You're presuming that we have other submarines out there ready to launch. As Captain, I must assume that our submarines could have been taken out by other Akulas. We can play these games all night, Mr. Hunter, but I don't have the luxury of your presumptions. Mr. Hunter, we have rules that are not open to interpretation, personal intuition, gut feelings, hairs on the back of your neck, little devils or angels sitting on your shoulders. We're all very well aware of what our orders are and what those orders mean. They come down from our commander-in-chief. They contain no ambiguity. Mr. Hunter, I made a decision. I'm captain of this boat. That's it, fuck up! Weapons, come. Ship targeting. The target package SLBM 64741/2. This is the captain. Captain, I cannot concur. Sir, we don't know what this message means. Our target package could have changed. You repeat this order, or I'll find somebody who will. What do you want, sir? You're relieved of your position. Cobb, remove Mr. Hunter from the control room. Get them to the center here right now. No, sir, I do not concur, and I do not recognize your authority to relieve me under command of the Naval regulations. Cobb, arrest this man and get him out of there. Under operating procedures governing the release of nuclear weapons, we cannot launch our missiles unless both you and I agree. Cobb, what are you waiting for? Sir, this is expressly why your command must be repeated. It requires my assent. I do not give it. And furthermore, you continue upon this course and insist upon this launch without confirming this message first. I will be here. This captain was filling out some man. That's how I already want to put that so high about 6 like the Navy
불 켜주시죠. 자, 여러분이 이 상황이라면 어떻게 하시겠습니까? 핵미사일을 발사하시겠습니까? 안 하시겠습니까? 상황은 이렇습니다. 테러리스트들이 미 본토를 핵미사일로 공격한다는 특급 정보가 입수됩니다. 미 합중국 대통령은 즉시 핵 잠수함 함장에게 전통 하나를 내려보냅니다. 핵미사일 발사를 준비하라. 이어서 두 번째 전통이 내려옵니다. 핵미사일 발사를 통신 두절 상태가 일어난 겁니다. 위기 상황입니다. 이 상황에서 부함장은 발사를 해서는 안 된다고 얘기를 하고 있고, 함장은 즉각 발사해야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 자, 여러분이 이 상황이라면 발사를 하시겠습니까? 안 하시겠습니까? 우리도 저 상황에 들어갔다고 가정하고 잠깐만 토론해봐도 괜찮으시겠습니까? 좀 도와주시죠. 괜찮으시죠? 그러면 3인 1조를 짜서 옆에 세 분씩 잠깐 토론을 해보도록 하겠습니다. 옆에 계신 분들하고 세 분씩 한번, 그런데 조장을 잠깐 뽑도록 하겠습니다. 조장이 없으면은요, 오합지졸이 돼가지고 합의가 나오질 않습니다. 조장은 세 분 중에서 오늘로부터 생년은 필요 없고요. 몇 월 며칠을 잠깐 얘기하셔가지고 오늘로부터 생일이 플러스 마이너스해서 제일 가까운 그분이 조장이 되시는데, 이걸 다른 데 가서 한번 해봤더니 고마 당신 해라, 증 까자, 증 까지 마시고 그냥 몇 월 며칠을 빠르게 한번 얘기를 했어서 조장을 좀 뽑아주시죠. 간단하게. 몇 월 며칠이십니까? 3월 22일, 4월 25일, 9월 27일. 그럼 누가 오늘부터 제일 가깝습니까? 그렇습니다. 자, 생일 조장님들 자리에서 조용히 일어나 주시죠. 그렇습니다. 자, 생일 조장님들 자리에서 조용히 좀 일어나 주시죠. 어떻게? 여기, 아니, 세 분씩 해야 되는데. 그러니까 누가 제일 가깝습니까? 그럼 일어나셔야 됩니다. 좀 자리에 잠깐 가끔 가다 보면 계산이 안 되는 분들이 계신데, 그 옆에 조에서 도와주셔야 됩니다. 자, 지금 일어서신 분이 조장이 아니시고, 조장을 지명하십시오. 자, 지명하십시오. 본인 지명은 안 됩니다. 지명받으시면 무조건 조장해야 되니까요. 잘 지명하셔야 돼. 자, 지명받으신 분 자리에서 일어나십시오. 박수! 자, 그렇습니다. 이민재 회장님 지명받으셨으면 일어나셔야 됩니다. 자, 조장님들 하셔야 될 역할을 말씀해 올려드리겠습니다. 오늘 발표하고 기록할 일이 많기 때문에 발표자, 기록자 지명하십시오. 조장 시킨 대로 해야 됩니다. 자, 누가 발표? 칼자루가 바뀌었습니다. 이제 발표하시고 여기는 좋습니다. 자, 업무 분장이 끝난 조장님은 착석하십시오. 네, 박수 부탁드리겠습니다. 자, 시간이 없기 때문에 1분 12초 빠르게 발사를 할 거냐 말 거냐 합의해 주시죠. 자, 조별로 빠르게 발표를 할 건지 말 건지. 어떻게 발표를 하실 겁니까? 발사하실 겁니까? 안 하실 겁니까? 아직 근원을 못했습니다. 그럼 빨리 하셔야 되는데. 어떻게 발사하실 겁니까? 안 하실 겁니까? 저요? 저는 발사하는데 우리 조장님이세요. 조장님 뭐라 그럽니까? 우리 조장님 반대하시네요. 야, 여기는 그럼 빨리 합의를 하셔야 돼요. 합의를. 함장 부함장이 그렇습니까? 발사를 하실 거죠? 해야죠. 그죠? 네, 내가 함장이구나. 그러니까 안 하면 되니까. 발사를 해야 되는 이유가 뭡니까? 발사를? 왜냐하면 저쪽에서 발사를 하게 되면 그러니까 죽거든요. 피해가 엄청난 네, 거죠. 네. 그러니까 먼저 살아야 되니까. 앉아서 당할 수는 없다. 네, 입장이 단호하십니다. 네, 단호합니다. 발표 부탁드리겠습니다.
자, 시간이 다 됐습니다. 다들 합의하셨나요? 자, 이렇게 하겠습니다. 의자를 정면을 향해서 가장 편안한 자세로 돌려 앉으십시오. 제 강의를 1시간 동안 옆으로 듣다가 허리 측만증 오신 분들이 계셔가지고 제가 도와드리기 힘듭니다. 의자를 정면을 향해서 가장 편안한 자세로 돌려 앉으십시오. 자, 제가 몇 팀을 좀 여쭤봤더니요, 합의가 안 돼. 개성들이 너무 강하신 것 같아서 그냥 개별적으로 결정하시기로 하겠습니다. 좀 전에 합의는 하셨더라도 무효입니다. 자, 양손을 번쩍 들어주십시오. 양손을 번쩍 들어주십시오. 이런 식으로 의사결정하는 이유를 설명해 올리겠습니다. 이 사진사 이 위에 좀 올라오셔가지고요, 이 한 10대빵 찍으셔야 됩니다. 자, 순차적으로 손을 들어달라 그러면 꼭 좌우를 살피는 분들이 나오기 때문에 부득이 동시 결정 들어갑니다. 자, 5초 카운트다운 뒤에 동시에 결정합니다. 발사 오른손 들고 계시고 안 발사 왼쪽 들고 계십니다. 미리 내리는 반칙입니다. 손 올리십시오. 옆에 사람한테 영향을 주기 때문에 발사 오른손 안 발사 왼손입니다. 5, 4, 3, 2, 1. 자, 일단 발사 안 한다 왼손 드신 분들 손을 내려주시죠. 오, 굉장히 특이한 그룹입니다. 오른손 드신 채로 전후좌우로 한번 살펴보십시오. 소수가 확인됩니까? 예, 손 내려주시고요. 제가 한 분 인터뷰를 부탁하도록 하겠습니다. 잠깐 앞으로. 좀 전에 짰지 않습니까? 짜고 나서 그렇게 시침이 되시면 앞으로 좀 모시도록 하겠습니다. 예. 두 분, 예. 그러니까 올라오십시오. 예, 올라오십시오. 예. 아유. 박수 부탁드리겠습니다. 우리 이민재 회장님이 그냥 막 살신성인으로 그냥, 그러니까 빨리 올라오시죠. 예. 마이크 좀 부탁드리겠습니다. 잠깐 올라오시죠. 예, 그렇습니다. 뒤에 안 보이기 때문에. 예. 자. 이렇게 선택받을 줄 알았으면 예. 오늘 좀 멋있고 예쁘게 이미 입고 올 그렇습니다. 걸. 이미 그렇습니다. 예. 오늘 너무 이상하게 하고 오지 않았어요? 아닙니다. 아주 그래요? 좋습니다. 마리 마리 인터내셔널 인터내셔널 최인숙입니다. 최인숙 대표님 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 어떻게 여기까지 왔는지 모르겠네요, 제가. 예. 발사를 해야 되는 이유가 뭘까요? 저는 그냥 순간적으로 제가 생각을 했는데요. 예. 일단 제가 생존해야 되겠다라는 생각을 했고요. 생존 본능이 발동했다. 네네. 그리고 저는 항상 생각하면 행동으로 옮기는 사람이거든요. 그래서 제가 생각을 그렇게 했기 때문에 예. 발사를 해야 된다라고 생각했어요. 예. 제가 발사를 하지 않았는데 예. 상대방이 발사를 했을 경우 그렇습니다. 저는 선택의 여지가 없이 이 세상 사람이 아니잖아요. 그래서 저는 그렇습니다. 선택을 올바른 선택이든 옳지 않은 선택이든 예. 제가 선택권을 갖기 위해서는 예. 공격을 하는 입장에 설 것입니다. 선제 공격을 때려라. 네. 근데 영화를 보면 항상 부함장이 옳더라고요. 결국은. 결국은 강력하게 주장하는 사람보다는 인권을 생각하는 사람. 죽이면 안 된다. 인권을 생각하는 분이 항상 정의 편에 서고 그분들이 이겨요, 결국은. 하지만 거기에 저는 넘어가지 않고 제 주장을 박수 세우는 바입니다. 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 예. 됐습니까? 예. 네, 수고하셨습니다. 됐어요? 네, 감사합니다. 감사합니다. 발사 안 하시기로 하신 분들 말씀은 안 듣겠습니다. 다수의 얘기는 듣지 않아도 그 뜻을 미루어 짐작할 수 있기 때문입니다. 소수의 목소리에 귀를 기울여라. 어떤 조직에서 분란이 일어나면 그 책임의 80%는 리더한테 있습니다. 리더가 소수의 목소리에 귀를 기울이면 절대로 분란이 일어나지 않습니다. 여러분, 저는 발사를 할 거냐 말 거냐보다 더 중요한 문제가 하나 있다고 생각합니다. 지금 함장과 부함장은 소통을 하고 있습니까? 저는 이것이 문제라고 생각합니다. 외부로부터 위기가 발생합니다. 그러면 여기에는 두 가지 조직이 나타납니다. 하나는
반응만을 보이는 조직이 있습니다. 신경질적인 반응, 짜증나는 반응, 당황해하는 반응, 그리고 무기력한 반응을 보이는 조직이 있습니다. 이 조직은 생존에 성공하기 힘듭니다. 반면에 대응하는 조직이 있습니다. 대응하는 조직은 해결책을 강구합니다. 해결책을 강구하기 위해서 필수적으로 요구되는 것이 바로 내부 소통입니다. 지금 이 함장과 부함장은 외부 위기에 대해서 어떻게 대응할 것이냐를 놓고 소통하고 있지 않습니다. 왜? 상대방의 말을 도대체 듣질 않습니다. 자신의 얘기만 계속 반복하고 또 반복하고 급기야는 상대방을 벼랑 끝으로 몰고 있기 때문입니다. 여러분, 소통의 목적은 생존을 위해서, 공동의 이익을 위해서 우리 모두가 하나 되는 마음, 그 주인의식을 갖기 위해서 소통은 필수적입니다. 최고의 선택은 소통을 전제로 하고 있습니다. 쓴소리를 즐겨라. 마키아벨리가 군주론에서 하고 있는 얘기입니다. 쓴소리를 즐겨라. 리더는 조직의 나쁜 소식을 가장 먼저 아는 사람이 되어야 된다. 여러분들, 일이 터졌을 때 군 최고 책임자가 TV에 나와서 얘기할 때 보면 왕왕 소설을 쓰는 경우들이 있습니다. 내부 소통이 제대로 안 되고 있는 겁니다. 쓴소리를 즐겨라. 리더는 절대 아첨꾼에 둘러싸여서는 안 된다. 마키아벨리가 군주론에서 하고 있는 얘기입니다. 소통은 쌍방향을 전제로 하고 있습니다. 그런데 아첨꾼에 둘러싸이는 책임의 80%는 리더 본인에게 있습니다. 이 리더가요, 화를 내면, 화를 버럭 내면 그때부터 전부 다 아첨 모드로 들어갈 수밖에 없습니다. 왜? 그들도 생존해야 되니까. 절대로 화를 내지 마라. 여러분들, 저는요, 어느 회사에 가면 미팅에 한 번만 참석해보면 거기에서 누가 제일 파워풀한 사람인지를 알 수 있는 능력 하나가 있습니다. 딱 보면은요, 옛날에는 뭐 상석에 앉은 사람, 자리에 앉은 거 보면 안다. 또 나이가 좀 지긋하면은 윗사람이다. 근데 요즘 연공서열 파괴도 많이 일어나고 또 자리 자체를 그렇게까지 중요하지 않는 조직들도 있습니다. 그러나 어떤 조직을 가든지 그 조직에서 가장 파워풀한 사람인 것을 바로 알 수 있는 방법 하나, 가장 어리석어 보이는 질문을 하는 사람, 그 사람이 가장 파워풀한 사람입니다. 우리가 오늘 이 회의에 왜 참석했습니까? 라고 회의의 기본 목적을 물어볼 수 있는 사람은 그 회의를 소집한 가장 파워풀한 사람밖에 있을 수밖에 없습니다. 밑에 대리급이나 과장급에서 오늘 저희가 왜 모였죠? 아, 너 진짜 모르고 왔냐? 그냥 가라 그러면. 이렇게 되기 때문에 밑에서는 이런 질문을 던질 수가 없습니다. 리더는 명령하는 사람이 아닙니다. 질문하는 사람입니다. 리더가 소통하는 방식은 항상 질문으로 시작하십시오. 명령을 내리는 순간 가능성은 닫히고 맙니다. 그러나 질문을 던지는 순간 가능성은 열리기 시작합니다. 자네 이 문제를 어떻게 생각하고 있나? 최강의 조직은 실무 담당자가 그 문제를 어떤 시각으로 바라보고 있는지, 그 문제에 대해서 가장 잘 알고 있는 조직, 그 조직이 최강 조직입니다. 아이, 그거야 대표님이, 회장님이 더 잘 아시죠? 아니, 나는 자네가 이 문제를 어떻게 생각하고 있는지가 궁금하네. 그리고 여러분들은 정말로 궁금해 하셔야 됩니다.
리더는 일을 하는 사람이 아닙니다. 일을 나누어 주는 사람입니다. 리더는 책임지는 사람이 아닙니다. 책임을 나누어 주는 사람입니다. 그렇기 때문에 담당자가 자신의 문제를 어떤 시각으로 바라보고 있는지를 여러분들은 꼭 아셔야 되는 겁니다. 소통은 부드러운 얘기를 한다고 해서 다 부드러워지는 것이 아닙니다. 상대방의 의견을 존중해 주는 데서부터 소통은 열리기 시작합니다. 사람의 마음의 문은 안에서만 밖으로 열리게 되어 있다. 독일의 철학자 헤겔이 하는 얘기입니다. 조직 내에서 조직원들이 마음의 문을 열지 않는 것은 사실은 리더가 자신의 조직 구성원을 향해서 마음의 문을 열고 있는지 아니면 닫고 있는지를 먼저 체크하셔야 됩니다. 미국의 한 최신 전투함에 함장님이 한 분 계셨습니다. 화력이 세계 최고 막강입니다. 문제가 하나 있습니다. 한 달간 항해 훈련을 갔다 오면 승무원의 3분의 1이 전역 신청을 냅니다. 또 한 달간 항해 훈련을 갔다 오면 나머지 반이 전역 신청을 냅니다. 바로 이 시점에 새 함장님이 취임하십니다. 새 함장님이 취임하신 지 불과 6개월 만에 깜짝 놀랄 만한 변화가 하나 발생합니다. 이제 이 배에 승선하기 위해서는 4대 1의 경쟁을 뚫어야만 됩니다. 도대체 이 함장님은 무슨 일을 하셨던 걸까요? 취임하자마자 300명의 승무원 전원을 1대 1로 함장실로 모십니다. 그리고는 다음에 3가지 질문을 던집니다. 첫째, 자네가 현재 만족하고 있는 것은 무엇인가? 둘째, 자네가 현재 불만족하고 있는 것은 무엇인가? 셋째, 자네에게 고난이 주어진다면 어떻게 개선할 것인가? 만족, 불만족, 개선사항 1인당 한 페이지 300페이지의 노트가 작성되는 순간 게임 끝났습니다. 왜냐고요? 지금부터는 정답 보고 시험 치는 겁니다. 들어봐가지고 말이 안 되는 얘기는 그냥 건너뛰면 됩니다. 들어봐가지고 말이 되는 얘기는 바로바로 실천에 옮깁니다. 함장님, 배 안의 화장실 청소는 계급에 관계없이 똑같이 했으면 좋겠습니다. 그래? 실시. 어떤 미친놈이 이런 제안했는지 함장님은 절대로 얘기해 주질 않습니다. 그 지난번 화장실 청소 말이지, 이상병 아이디어인데 훌륭하지 않아? 애 죽습니다. 조직에서 파묻어버려요. 제안한 사람, 함장 딱 2사람만 무덤까지 안고 가는 겁니다. 신중한 군주에게 부하들은 진실을 털어놓는다. 마키아벨리가 군주론에서 하고 있는 얘기입니다. 여러분들 마키아벨리의 군주론 다 읽어보셨죠? 안 됩니다. 꼭 읽어보셔야 됩니다. 그 이유는 이따가 설명해 드리도록 하겠습니다. 왜 리더가 반드시 이겨야 될 인문학 고전에 마키아벨리의 군주론이 들어가야 되는지. 자, 이렇게 했다고 해서 그 배가 하루아침에 소통이 다 이루어졌던 것은 아닙니다. 부하가 써올린 보고서가 신통치 않거나 일 처리가 미숙했을 때 함장님은 다시 이번에는 3가지 질문을 당신 스스로에게 던집니다. 소통은 질문에서 출발한다. 외부 위기에 대응하기 위해서는 내부 소통이 전제되어야 된다. 첫째, 나는 내 부하에게 지시사항 정확하게 전달했는가? 둘째, 나는 내 부하에게 교육, 훈련 적절하게 시켰는가? 셋째, 나는 내 부하에게 교육, 시간, 자원 충분하게 주었는가? 지시사항, 교육, 훈련, 시간, 자원. 이 3가지에 대해서 당신 스스로에게 질문하고, 자신에게 질문한다는 것은 자기 자신과 소통한다는 얘기입니다. 여러분들, 모든 소통의 출발은 자기 자신과의 소통이 먼저 이루어져야 됩니다. 이 3가지 질문 중에서 무엇이 가장 중요한 걸까요? 우선순위가 제일 중요한 게 뭐죠? 지시사항입니다.
이 리더들이 착각하는 게 하나 있습니다. 내가 한번 부하들한테 얘기한 지시사항은 다들 숙지하고 있다. 천만의 말씀. 나중에 일이 터지면은요, 저는 대표님이 저보고 이렇게 하라는 줄 알았습니다. 나는 너보고 저렇게 하라고 그랬어. 이런 얘기들 하고 있습니다. 명령이 제대로 소통되지 않으면 잘못 들은 사람 책임입니까? 잘못 말한 사람 책임입니까? 다 알고 계시네요. 그렇기 때문에 항상 지시사항이 정확하게 전달되고 있는지 아닌지를 체크하셔야 될 의무가 여러분들한테 있습니다. 나는 내 메시지가 제대로 소통되는가를 확인하기 위해서 지난 1년 동안 동일한 단어를 700번 썼다. 누가 했던 얘기일까요? 여러분들이 잘 아시는 20세기 최고의 CEO, GE의 잭 웰치가 했던 얘기입니다. 왜 이 사람은 자기 메시지가 전달되는 걸 확인하기 위해서 1년 동안에 동일한 단어를 700번이나 썼을까요? 이게 벌써 700번 얘기가 나오면은요, 귀에 못이 박힌다는 얘기가 나옵니다. 그런데 문제는 이겁니다. 소통을 하기 위해서는 동일한 메시지를 계속 던져야 됩니다. 어떻게? 다양한 방식으로. 방식은 다양하게, 때로는 글로 써서 보내기도 하고, 이메일, 수기, 그리고 심지어 티셔츠에다가 새겨보기도 하고, 컵에다가 새겨보기도 하고, 노래를 만들어 보기도 하고, 여러 가지 다양한 방식으로 동일한 메시지를 계속 전달해야지만 이것이 전달된다는 얘기입니다. 한번 얘기한다. 또는 동일한 방식으로 계속 훈시 때마다 강조하면, 조례 때마다 얘기하면 귀에 못이 박힙니다. 그래서 동일한 메시지를 전달하라. 다양한 방식으로. 그 방식을 어떤 식으로 할 것이냐를 연구하셔야 됩니다. 외부 위기를 극복하라. 그러기 위해서는 내부적으로 소통하라. 꼬꾸댁 새벽에 닭장에서 난리가 났습니다. 비상 상황을 직감한 주인이 닭장으로 가봤습니다. 닭을 꽤 크게 사육하는 곳입니다. 1000마리를 사육하는 곳인데 400마리가 죽어 있습니다. 왜 그랬을까요? 구석에 보니까 닭의 천적인 수리부엉이 한 마리가 닭다리를 뜯고 있습니다. 수리부엉이 한 마리가 침입했는데 400마리가 죽어나간 겁니다. 어떻게 그렇게 죽었을까요? 보니까 출구 쪽에 수북히 쌓여가지고 저그들끼리 압사해서 죽었어. 수리부엉이가 죽인 겁니까? 저그들끼리 죽인 겁니까? 여러분들 꿀벌 아시죠? 이 꿀벌은 대단히 유용한 곤충입니다. 왜냐고요? 식물들을 번식할 수 있도록 꿀벌이 도와주지 않으면 엄청난 공궁에 처하고 식물이 죽어나가면 결국은 동물들도 죽을 수밖에 없기 때문입니다. 근데 이 꿀벌은 큰 원칙 하나를 가지고 있습니다. 꿀벌은 절대 꿀을 혼자 먹지 않는다. 어디 밖에 나가다가 꿀을 발견하잖아요. 그러면 이놈이 바로 집으로 돌아옵니다. 그래가지고는 동료들 딱 모아놓고 춤을 추기 시작합니다. 그러면 이제 딴 애들이 여러 고 쳐다봅니다. 여러 고 쳐다보더니 알았다. 이게 지금 저들끼리 춤으로 소통하고 있는 중입니다. 막 팔자 그림을 막 그리는데요. 요걸 보면 꿀이 어느 방향에 있다. 그리고 얼마나 많이 있다. 그리고 얼마나 멀리 가면 있다. 요 세 가지 정보를 춤을 추면서 얘들이 소통하는 겁니다. 그러면 딱 보더니 야, 이번에는 한 30명 가야 되겠다. 한 30마리가 쫙 가는 겁니다. 가서 꿀을 가져옵니다.
꿀벌은 절대 꿀을 혼자 먹지 않는다. 근데 이 꿀벌의 천적이 누구죠? 말벌입니다. 이 말벌 사이즈가 꿀벌보다 많이 크죠? 보신 분 계십니까? 한 대여섯 배 됩니다. 이 말벌 한 마리가 딱 꿀벌 집에 침입을 합니다. 그러면은요, 거기에서 어떤 일이 벌어질까요? 닭장에서 벌어졌던 일과는 전혀 다른 양상이 벌어진다는 것을 아실 수 있습니다. 딱 들어오면 꿀벌들이요, 붕, 그리고는 말벌을 뺑 에워쌉니다. 그리고는 날갯짓을 하기 시작합니다. 뭘 하는 거냐면 온도를 상승시키고 있는 중입니다. 왜? 말벌이 열에 약하다는 것을 이 꿀벌들은 아는 겁니다. 그래가지고는 막 온도를 올립니다. 근데 이 와중 속에 말벌이 아주 그냥 꿀벌을 그냥 막 박살을 내, 자기도 이제 발버둥 치니까요. 그럼 그 중에 희생자가 나오지만 몇 마리가 죽어도 절대로 포위망을 풀지 않습니다. 그리고는 계속 날갯짓으로 온도를 상승시킵니다. 45도까지 올라가면 말벌이 드디어 열에 약하기 때문에 죽습니다. 그리고는 다시 대열을 풀고는 또 날갯짓을 합니다. 왜 할까요? 말벌이 죽었는데도. 48도까지 올라가면 자기 자신들도 죽는다는 걸 이놈들이 또 아는 겁니다. 그래서 그 날갯짓으로 온도를 떨어뜨리는 거예요. 일사불란하게 합니다. 소통이 되고 있는 조직입니다. 여러분의 조직은 반응만을 보이는 조직입니까? 아니면은 대응책을 강구하고 있는 조직입니까? 대응책은 소통을 전제로 하고 있습니다. 혼자서 위기를 해결할 수 있는 길은 아무도 없습니다. 항상 소통을 하셔야 됩니다. 동의하십니까? 이 목소리가 아닙니다. 우리가 진짜 지금 상황이 어렵다는 얘기들을 많이 하는데요. 제가 한 번만 예! 하는 그런 아예 그저 올림픽 금메달 목소리를 한 번만 예! 부탁드리겠습니다. 소통은 해결책을 강구한다. 동의하십니까? 네! 박수 부탁드리겠습니다. 소통은 그냥 목적 없이 하는 건 사실 아닙니다. 비즈니스에서의 소통은 목적을 전제로 합니다. 이거 얼마 전에 들은 얘기를 하나 말씀드려야 되겠는데, 이 젊은 애 하나가 공기총을 지인으로부터 선물을 받았어요. 얘가 이거 얼마나 기분이 좋아가지고 막 이제 공기총 가지고 이리저리 하고 있는데 어느 날 결심을 합니다. 오케이, 내가 사냥에 직접 나가야 되겠다. 참, 여러분들 그 동물의 왕 중의 왕 누군 줄 아시죠? 하늘에는 독수리가 있고 땅에는 사자가 있고 바다에는 상어가 있습니다. 이 셋이 모여가지고요, 서로 자기가 왕 중의 왕이라고 얘기를 하는데 결판이 안 나는 거예요. 할 수 없이 국민투표에 붙였어요. 뚜껑을 딱 열었는데 누가 됐을까요? 누가 오리라고 얘기하셨습니까? 대표님 성함이 어떻게 되시죠? 오학성입니다. 오학성. 박수 부탁드리겠습니다. 오리하고 성씨가 같으시네요. 여러분들이 이 오리가 왜 됐냐면요, 육해 공군을 다 아우를 수 있는 게 오리밖에 없습니다. 잘 한번 생각해 보십시오. 어떤 동물도 육해 공군을 동시에 다 할 수 어저께 제가 이 중요한 강연을 앞두고는요, 가족들 앞에서 리허설을 합니다. 근데 우리 큰애가 아빠, 그 오리 얘기는 빼세요.
너무 썰렁해가지고 그런 얘기 그거 하고 다니지 마세요. 그런데 역시 약간 썰렁한 것 같습니다만. 예. 그래서 이제 이 오리를 얘가 잡겠다고 딱 총을 메고 나갔습니다. 엄마가 아침에 야, 너 오리 잡으러 가는데 너무 무리하지 마라. 왜냐면 애가 막 계속 들떠가지고 그냥 막 흥분해 있는 상태가 역력하기 때문에 야, 그 너 오리에 너무 그 신경 쓰지 마라. 엄마, 내 오리 오늘 꼭 잡아가 올 걸래. 아니, 그러니까 좋기는 한데 그래도 너무 엄마는 항상 걱정이 되니까 애가. 아, 엄마 꼭 잡아온다니까요. 나중에 집에 갔다 오면은 백숙이나 해주세요. 딱 하고 나갔는데 세상에 쉬운 일이 있습니까? 오리가 보이질 않아. 그래가지고 이제 오리 있다는 곳을 막 뒤지고 다니는데도 오느지막하게 땅! 부드득 한 마리를 잡았어. 그래가지고 이제 그 있는 대로 막 갔어요. 막 갔더니 딱 어르신 한 분이 오리를 딱 들고 있는 거예요. 어르신, 그 오리 제 겁니다. 여보게 젊은이, 요즘 오리는 명찰 달고 댕기나? 아, 이게 뭔가가 쉽게 풀리는 게 세상에 하나도 없어. 아니, 그 제 오리가 제가 저쪽에서, 아니, 요즘 오리는 이름표에 있냐고 막 호통을 치시는데 이게 오늘 뭔가가 쉽게 뭐 일이 끝날 것 같지는 않아요. 자네 이 오리 꼭 갖고 가고 싶나? 제 거니까요. 그럼 내가 제안이 하나 있네. 자네하고 나하고 한 방씩 교환해서 이긴 사람이 가져가면 어떠나? 얘가 가만히 보니까 자기는 2학년 7반인데 어르신을 이렇게 보니까 한 7학년 2반 돼 보이거든. 좋습니다, 어르신. 조건이 하나 있네. 내가 선빵을 놓겠네. 맞고 패나 패고 맞으나. 좋습니다, 어르신. 딱 들어왔는데 아이쿠, 이게 갑자기 하늘이 노랗고 별이 막 왔다 갔다 하는 게 급소를 맞았어. 그래서 이제 땅에서 막 이렇게 이제 하다가 한 5분 정도 취하고는 딱 추스렸습니다. 어르신, 들어갑니다. 오리 니 해라. 이제 이렇게 된 겁니다. 자, 여기서 퀴즈 들어갑니다. 이 오리 게임에서 누가 이긴 겁니까? 젊은이가 이긴 겁니까? 어르신이 이긴 겁니까? 윈윈이라고요? 어째서 그게 윈윈이? 이게 양비론 양시론이요. 제가 제일 싫어하는 대답입니다. 이거 어르신들 쪽에 가서 물어보면은요, 어르신이 다 이겼다고. 젊은 애들한테 물어보세요. 자기네들이 또 다 이겼다고 합니다. 저는 이 오리 게임에서 3가지를 배웠습니다. 첫째, 싸울 때는 상대방이 하자는 대로 하지 마라. 지금 오리를 놓고 갑자기 뭐 한 방씩 교환하자. 내가 선빵이다. 이런 식으로 가는 바람에 지금 일이 이렇게 사달이 난 거거든요. 둘째, 싸울 때는 여러분들, 지금 대한민국은 미국, 중국, 북한과의 게임에서 우리 방식대로 하고 있습니까? 아니면 끌려가고 있습니까? 저는 누가 이기냐 지느냐도 중요하지만 누구의 방식대로 이 게임이 진행되고 있는가를 분명히 직시해야 된다고 생각합니다. 상대방이 하자는 방식대로 끌려가는 것은 전략적일 때만 의미를 가지는 것이고, 힘에 의해서 끌려간다고 한다면 우리는 우리의 살 길을 분명히 찾아야 된다고 생각합니다. 둘째, 싸울 때는
상대방을 얕잡아 보지 마라. 지금 뭐 7학년 2반인데 내가 어떻게 해보지? 이러다가 선빵 맞아가지고 지금 뭐 지오리 지가 가져가면서도 막 조 터지고 이러는 거예요. 셋째가 제일 중요합니다. 셋째, 싸울 때는 싸움의 목표를 분명히 해라. 이것이 오리를 가져가는 게임이면 젊은이가 이긴 것이고, 이것이 한방 패는 게임이면 어르신이 이긴 겁니다. 여러분은 여러분의 싸움의 목표가 분명히 서 있습니까? 아주 잘하시는 겁니다. 그렇습니다. 내가 왜 지금 이 비즈니스를 하고 있는지, 내 비즈니스의 목표가 분명하십니까? 그것을 분명히 해두지 않으면은 내가 도대체 이거 지금 이기고 있는 중인지 지고 있는 중인지, 내가 도대체 이 일을 왜 하고 있는지. 소통의 핵심은 목표를 분명히 하라. 우리가 무엇을 하는 것이 우리의 목표인지를, 그것을 분명히 해두지 않으면 소통의 의미와 목적이 사라지는 겁니다. 목표를 분명히 하라. 여러분은 여러분의 비즈니스의 목표가 분명히 서 있습니까? 지금 우리가 해야 될 일이 시장 점유율을 높이는 것이 중요한 것인지, 아니면은 이익을 증대하는 것이 중대하는 것인지, 아니면 그 둘 다가 목표인지를 분명히 해두지 않으면 어떤 방법을 사용해야 되는지, 왜 우리가 소통을 해야 되는지 그 의미가 다 사라지고 마는 겁니다. 1980년대 일본의 IT 기업들의 추격이 아주 드세던 시절의 얘기입니다. 한 미국의 초인류 IT 기업에서 있었던 일입니다. 똑똑똑, 누구야? 접니다. 들어와. 대표님, 지금 우리 회사가 위기에 처했다는 사실을 알고 계십니까? 나도 CF한테로부터 작년 매출이 20만 달러에서 작년 순이익이 200만 달러에서 올해 2만 달러로 추락했다는 보고는 이미 듣고 있네. 대표님, 우리 회사의 위기는 수익이 줄어든 데 있지 않습니다. 뭐야? 자네는 알고 있어? 저는 우리 회사의 진정한 위기는 아직도 우리 회사의 엔지니어들이 일본 엔지니어들보다 더 우수하다고 착각하는 데 있습니다. 그래? 자네는 무슨 대책이라도 있나? 대표님, 만약에, 정말로 만약에 이사회가 새 경영진을 교체한다고 한다면 그 새 경영진이 들어와서 우리 회사를 어떻게 경영할 것이라고 생각하십니까? 그거야 간단하지. 우리가 현재 하고 있던 것을 싹 다 바꿔버리겠지. 대표님, 우리가 지금 그거 하면 안 됩니까? 그로부터 1년 뒤, 이 미국의 IT 기업은 일본 IT 기업의 추격을 뒤로 뿌리친 채 고공행진을 계속합니다. 그로부터 6개월 뒤, 당시에 대표이사는 회장으로 승진하시고, 그리고 그 쓴소리를 했던 임원은 사장에 취임합니다. 여러분들이 잘 아시는 미국 최고의 IT 기업 인텔의 고든 무어 회장과 앤디 그로브 사장 간의 실제 대화 내용입니다. 여러분, 쓴소리를 즐겨라. 그런데 여기서 더 중요한 게 하나 있습니다. 쓴소리를 즐기는 리더십,
소통의 절정입니다. 더 중요한 게 하나 있습니다. 쓴소리를 하라. 여러분, 쓴소리를 할 수 있는 그런 부하들을 몇 명 데리고 있습니까? 리더의 그릇의 크기는 자신보다 똑똑한 부하를 몇 명 밑에 두고 있는가를 보면 안다. 마키아벨리가 군주론에서 하고 있는 얘기입니다. 자신보다 똑똑한 부하를 몇 명 밑에 두고 있는가를 보면 그 리더의 그릇의 크기가 딱 나온다는 겁니다. 제가 어느 기업을 방문해서 특강을 할 때인데 그분이 그러시더라고요. 이 참 걱정입니다. 밑에 똑똑하고 쓸만한 애가 별로 없습니다. 저는 그분이 더 걱정이었습니다. 결국은 쓴소리를 즐기고 애들을 띄워주고 이렇게 소통을 하면 그 사람 밑에는 다 사람들이 모이게 되어 있습니다. 리더 중에 최고의 리더는 어떤 리더일까요? 부하를 리더로 키워주는 리더. 이 사람이 최고의 리더입니다. 이게 바로 열린 소통을 얘기하는 겁니다. 항상 자신의 직을 걸고 쓴소리를 하는 그 직원을 가까이 두십시오. 미국에서요, 외국의 대사를 파견할 때는 그 밑에 부대사 한 명을 딱 붙여보냅니다. 근데 이 부대사가 하는 역할은 딱 하나입니다. 중요 사안에 대해서 대사가 결재 사인을 할 때, 그때 그 사안에 대해서 결재하지 말아야 될 3가지 이유를 이 부대사는 무조건 얘기하도록 되어 있습니다. 그래서 1번, 그건 내가 이렇게 하면 되겠네. 2번, 그건 저런 식으로 대처하면 돼. 3번, 이건 내가 미처 생각 못 해본 거래. 보안 지시, 이렇게 되는 겁니다. 이 사람들이요, 누구든지 쓴소리를 사실 하기 싫어합니다. 왜냐하면 이 미운 털이 한번 베끼면은요, 그때부터는 조직에서 배견하기 힘들기 때문에. 그런데 그런 사람을 보듬어 주는 것이, 그것이 최고입니다. 자, 여러분들 질문 있으십니까? 이게 제가 어디를 가서 강의를 해도 질문 있으십니까? 하고 제가 여쭤보면 교수님이 쓰신 좋은 책이 없습니까? 이런 질문은 항상 나오도록 되어 있는데, 그래서 제가 아예 혹시 질문이 안 나올 거를 대비해가지고 이 책을 한 권, 제가 성공과 실패의 갈림길에 선 당신을 구해줄 어느 철학자의 질문 수업, 최고의 선택. 이 책이 지난 8월 10일 날 나온 꽤 따끈따끈한 책입니다. 근데 이게 나오자마자 막 상승곡선을 그리더라고요. 79등, 25등, 16등, 8등, 몇 등까지 올라갔겠습니까? 그건 아첨하시는 거고요. 이게 2등 가서 딱 멈추더라고요. 그래가지고, 왜 이게 못 올라가나 했더니 9월 10일 날, 뭔 책이 하나 나왔는데, 이게 초격찬가 하는 이런 책이 나와가지고, 그 벽을 넘지를 못해가지고 제가 좀 힘듭니다만, 제가 생각해도 이거 진짜 잘 쓴 책입니다. 최고의 선택. 나는 이 책을 가지게 되면 이번 일요일까지 완독하고, 그리고 반드시 내 느낀 소감을 주변에다가 전하겠다 하는 분, 오리 앞으로 나와주시거든. 저렇게 빨리 손을 드시는 분 또 안 드렸다가 큰일 납니다. 자, 이쪽으로 오십시오. 이너트론의 오학성 부사장님, 박수 부탁드리겠습니다. 명강 감사드립니다. 자, 그래서요, 제가 이 질문 부탁드리면 절대 질문 안 하시는데, 제가
그 수업 시간에 자주 쓰는 방법 하나를 여기서 공개하도록 하겠습니다. 제 핸폰을 까겠습니다. 제 핸폰을 공개할 테니까 이 질문하시기 힘드신 분들은 문자로 넣어주시면 제가 실시간으로 답변해 올리도록 하겠습니다. 한 번만 딱 불러드립니다. 이거 지금 외부 발설하시면 곤란합니다. 010-4113-2397 끝났습니다. 예. 그래서 저 강의 끝날 때까지 질문 주시면은 제가 바로 답변을 성실하게 해 올리도록 뭐 아직 들어오지는 않은 것 같습니다. 예. 예, 좋습니다. 뭐 들어오시겠죠. 예. 자, 소통은 말로만 하는 것이 이게 뭐가 벌써 뭐가 하나 들어오네. 자, 소통은 말로만 하는 것이 아닙니다. 보여주는 겁니다. 공산당 치하 모스크바에서 있었던 일입니다. 더운 여름날 택시들이 운행할 생각을 하지 않고 그냥 그늘 밑에 가서 쉬고 있습니다. 왜 그랬을까요? 완전 월급제입니다. 100% 월급제이기 때문에 뭐 돌아다닐 이유가 없어. 모스크바 시민들이 다 들고 일어납니다. 택시를 구경하게 해주시오. 조치 하나를 취합니다. 그랬더니 그 다음 날서부터 모스크바시 교외 고속도로상에 손님을 태우지 않은 빈 택시들이 전속력으로 달리는 장면들이 포착되기 시작합니다. 왜 그랬을까요? 무슨 조치를 취했을까요? 주행거리에 따라서 차등 지급하겠다. 손님이 필요 없습니다. 런던에서 중범죄를 저지르면 시드니로 보냈습니다. 1000명을 런던 항구에서 배를 태워보내면 100명만 살아서 도착하고 900명은 가는 도중에 다 죽습니다. 싸우다 죽고 맞아 죽고 병들어 죽고 굶어 죽고. 특단의 조치를 취하십시오. 그들이 아무리 죄수지만은 인권을 이런 식으로 해서는 안 됩니다. 조치 하나를 취합니다. 그랬더니 이번에는 1000명을 태우면 900명이 살아서 도착합니다. 자, 무슨 조치를 취했을까요? 누가 후불이라고 말씀하셨습니까? 성함이 김상호님 박수! 이전에는 몇 명을 태우느냐에 따라서 운임을 지급하다가 이제는 몇 명이 살아서 도착하느냐에 따라서 운임을 지급하기로 한 겁니다. 선불제에서 후불제로 바꾼 겁니다. 죄수가 고객으로 바뀌는 순간입니다. 여러분, 소통은 인센티브를 통해서도 할 수 있는 겁니다. 그러면 제가 이 강의 나가서 소통을 인센티브로 한다고 그러는데 제가 고민의 질문이 하나 있습니다. 어떤 질문입니까? 한 친구는 더 열심히 노력하고 더 정성을 기울여서 일을 한 것 같은데 결과가 좋지 않고요. 또 한 친구는 그닥 열심히 한 것 같지도 않고 뭐 노력도 별로 안 기울인 것 같은데 결과가 좋게 나온 경우, 이 경우에 어떻게 소통을 해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까? 누구에게 더 많은 보너스를 줘야 될까요? 이런 경우가 없으십니까? 예? 성과가 높은 직원에게 보너스를 더 주는 것은 당연한 겁니다. 이게 흐트러지기 시작하면 안 됩니다. 그러면 성과는 낮지만 더 열심히 노력한 직원에게는 어떻게 해야 될까요? 이 오학성 보이죠? 아니, 다음부터 강의할 때 저랑 좀 같이 다니시죠. 저런 분이 계시면은 제가 굉장히 강의가 진행이 잘 됩니다. 예, 그렇습니다.
칭찬은, 격려는 그 친구한테 해줘야 됩니다. 여러분들 이 자녀한테들도 마찬가지입니다. 자식한테들도요. 제 손자가 있는데 얘가 이제 초등학교 2학년입니다. 하루는 산수 시험을 쳐갖고 왔는데 굉장히 잘했어요. 이때 칭찬은 당연히 해줘야 되는데 칭찬은 DNA를 칭찬해주면 안 됩니다. 너 외할아버지 닮아서 똑똑하구나. 이런 식으로 얘기를 하면은요, 이게 차라리 안 하는 만 못합니다. 왠 줄 아십니까? 걔가 항상 잘할 수는 없습니다. 평균 회귀의 법칙 아시죠? 100점 맞았다가 그 다음에 또 뭐 90점으로 떨어질 때도 있고 뭐 다시 또 물론 100점 갈 때도 있겠지만은 100점 한번 맞았다고 그렇게 얘기해 주면은요, 다음번 성적이 떨어졌을 때 뭐라는지 압니까? 나는 암만 생각해도 외할아버지를 잘못 둔 것 같아. 똑똑하지 않은 것 같아. 이러면서 애가 좌절에 빠집니다. 그런데 야, 너 지난번에 그 열심히 노력하고 네가 좋아하는 게임도 안 하고 공부하더니 너 이번에 이렇게 100점을 받았구나 하고 노력을 칭찬해 주지 않습니까? 그러면은 성적이 떨어졌을 때 걔가 다음에 어떤 식으로 그 소통을 받아들이는 줄 압니까? 내가 더 열심히 해야 되겠구나. 이렇게 받아들여요. 여러분의 직원도 마찬가지입니다. 늘 과정을, 노력을 칭찬해 주십시오. 그렇게 되면 상황이 어렵고 결과가 좋지 않더라도 더 노력해야 되겠다라고 하는 분발심이 일어나고요. 똑똑하고 능력 있고 이런 쪽으로 칭찬, 능력이 최고야. 이런 식으로 칭찬해 주면 성적이 떨어졌을 때, 성과가 나오지 않았을 때 좌절합니다. 아, 내가 능력이 뛰어난 인간이 아니구나. 이렇게 되는 거예요. 어이구, 지금 질문이 들어왔습니다. 아니, 그러니까 이메일 주소 좀 부탁드립니다. 책은 꼭 사서 주변에도 나누시고. 예, 감사합니다. 예, 말씀드리도록 하겠고요. 예. 5769님. 이분도 또 책 사서 돌리겠다는 얘기를 하시네요. 이거 이름, 예, 감사합니다. 9492님, 정확한 책명 한 번만 더 최고의 선택입니다. 최고의 선택. 예. 이제 제대로 들었습니다. 1947님, 리더 요건이 부족한 사람이 학습으로 가능하다고 보시는지요? 불가능 시 전문 리더 CEO를 모셔 회상을 운영해야 하는지요? 저는요, 리더는 절대 태어나는 사람이 아니라고 생각합니다. 리더는 만들어지는 사람입니다. 근데 혼자 노력한다고 절대 되지 않습니다. 외부에서 유능한 사람을 영입할 때는 아주 좋은 방법입니다. 그런데 달랑 그분만 데리고 오면은 결국은 나무 옮길 때 흙을 안 갖다 오면은요, 고사해서 죽는 것과 똑같은 현상이 벌어집니다. 반드시 그분이 기본적으로 움직일 수 있는 운신의 폭을 동시에 얘기를 해줘야 됩니다. 이 펀드 매니저들을 갖다가 경쟁 회사에서 스카우트해 가는 경우가 있습니다. 그러면 그 사람의 퍼포먼스가 올라갈까요? 떨어질까요? 두 번째 사례 한번 들어드리겠습니다. 어느 병원에서 아주 1급 의사를 갖다가 스카우트해 왔습니다. 그 사람의 수술 퍼포먼스가 올라갈까요? 떨어질까요? 당분간은 무조건 떨어지게 되어 있습니다. 왜? 이게 팀으로 움직이는 거기 때문에 손만 딱 내밀면은요, 간호사가 저분이 손 저렇게 내밀 때는 메스를 달라고 그러는 건지 가위를 달라는 건지를 딱 알아듣기 때문에 바로 지어줍니다. 근데 새 병원에 와가지고 손 이러면 저 양반이 왜 저러지? 이렇게 되는 겁니다. 거기서 온갖 게 다 신경이 쓰이고 하기 때문에 퍼포먼스가 떨어집니다. 저는 무조건 자체 내에서
찾을 수 있을 때까지 모든 노력을 기울여서 다 찾고, 교육시켜줄 때까지 다 교육시켜주고 나서도 안 되면 그때는 외부를 볼 수 있다고 생각합니다. 7435님, 이분도 열심히 책을 구매하겠다. 좋습니다. 자, 3267님, 밀레니얼 세대와 소통을 잘할 수 있는 방법 3가지만 추천받은, 밀레니얼 세대와 소통을 잘할 수 있는 방법 3가지. 첫째, 하지 말아야 될 것부터 먼저 말씀드릴게요. 첫째, 어설프게 걔네들이 쓰는 용어 따라하지 마십시오. 이상한 얘기들이 있습니다. 막 줄여가지고 그런 거 잘못 따라했다가 그냥 노력한다는 인정을 받을지는 모르지만은 오히려 더 어색하다는 자, 첫째, 내 마음의 문을 그들을 향해서 활짝 열어라. 자신의 마음의 문을 먼저 여는 것이 첫째입니다. 둘째, 협업하라. 협업해야 됩니다. 항상 명령하지 말고 질문하는 것이 협업하는 겁니다. 그런데 주의하셔야 될 점이 하나 있습니다. 내가 사실은 답을 다 아는데 네가 제대로 아는지 모르는지 테스트 한번 해보겠다. 이런 식으로 질문에 접근해 들어가면 절대 안 됩니다. 젊어지는 방법 딱 하나밖에 없습니다. 젊어지기를 원하십니까? 젊은 사람들의 경험을 배우십시오. 그들의 경험을 배우려고 하는 자세로 접근하는 거. 이게 젊어지는 거고, 그들한테 야, 내가 말이야 한 수 가르쳐 줄게 이러면 다 도망갑니다. 또 여러분들, 세 번째 이겁니다. 설득하려고 하지 마십시오. 설득하려고 하는 CEO들, 저는요 일을 추진할 때 절대로 젊은 사람들을 설득해서 하지 강제로 안 합니다. 리더가 부하한테 설득하는 것은 있을 수가 없습니다. 왜? 결국 명령하시고 있는 중입니다. 그래서 듣는 수밖에 없습니다. 질문을 먼저 던지십시오. 내가 모르고 있는 것이 무엇이 있는지를 젊은 직원들한테 꼭 물어보십시오. 그래서 들으십시오. 경청하셔야 됩니다. 경청한다라고 하는 것은 무엇을 의미하는지 아시죠? 경청한다라고 하는 것은 지금 이 시점에 이 사람이 나한테 이 이야기를 왜 하고 있을까? 그 상대방의 의도를 생각하시면서 듣는 겁니다. 그러면은 그 생각하는, 말하는 사람의 의도와 내 생각과 주파수가 딱 맞아 떨어지는 순간 여러분들은 100% 경청하고 있는 중입니다. 질문하고 경청하고 그리고 내 마음의 문을 여시는 것, 이거 이외에는 용어를 어설프게 따라한다고 해서 다 해결되는 문제는 아니라고 생각합니다. 3072님, 직원들에게 노력과 과정을 칭찬해주고 자비로 돈도 챙겨줬는데 더 잘해주기만을 바라고 위기 상황에 처하니 퇴사하겠다고 합니다. 뭐가 잘못된 건가요? 여러 명이 그래요. 소통이 잘못된 건가요? 궁극적으로는 소통의 문제입니다만, 한 팀장이 있었습니다. 엄청나게 열심히 일했습니다. 자네가 원하는 거 여기 백지수표에다 쓰라고 딱 주니까 뭐라고 얘기하냐면, 대표님, 제가 필요로 하는 것은 돈이 아닙니다. 아니, 자네 원하는 대로 쓰라니까. 제가 원하는 것은 한 달간 휴가를 보내주십시오. 지난 6개월 동안 집에 들어가질 못했습니다. 끝내 그거는 규칙에 어긋나긴 일이기 때문에 돈으로 보상해 주겠다고 소통하자 결국은 회사를 옮겼습니다. 혹시 소통에 문제가 있었던 것은 아닌가라고 질문 2개가 더 들어와 있는데, 이거는 개별적으로, 그리고 오늘
낮 12시까지 이 핸드폰 문자 질문 주시면 제가 오늘 밤 12시까지는 반드시 답변에 올리도록 약속을 드리면서, 자, 여러분, 리더는 소통하는 사람입니다. 조직이 열려 있고 서로 같은 뜻으로 나갈 때 공동의 이익을 위하여 모두가 하나 되는 마음, 이 주인의식을 가지는 소통 조직을 만드실 때 그 어떤 외부 위기에도 대응할 수 있는 꿀벌 조직 되시는 여러분들이 되시기를 바라면서, 제 강의가 끝나면 열광적인 박수가 나옵니다. 인류 학생들일수록 박소리에 커다란 빅데이터를 갖고 있습니다. 여러분들 하시는 일에 성공과 행운이 따르기를 바라면서 제 강의를 모두 마칩니다.